किसान आगू विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। तुसीं बसां देख सकते हो ना, दोनों बसां दे विच सवार होकर जिन्ने भी किसान आगू ने वो केंद्र सरकार दे नाल हुण 9वीं देर की गलबात दे लई पहुंच चुके हैं। इत्थे लगातार आगू पहुंच चुके हैं। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच किस तरीके दे नाल भारी सुरक्षा बल भी इत्थे मौजूद है। केंद्र सरकार दे वल्लों मीटिंग दे लई जो अज बुलाया गया सीगा, 15 तरीक अज मीटिंग दे लई बुलाया सीगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दोवें कानून ने उन्हां दे तिन्ने कानून ने उन्हां दे रोक लगा दी है। कमेटी बनाई गई, कमेटी के बावजूद भी जो है ये गल लगातार किसान आगू कह रहे थे कि जो कमेटी है वो सानू मंजूर नहीं है, असी कमेटी नू जो है सिरे तो खारिज करते हैं, सानू कानून रद्द ही चाहिए ने, सानू कानूनों तो कोई लेना देना नहीं है। जेकर सुप्रीम कोर्ट के वालों स्टे भी लगाई जाती है तो सानू उसके नाल कोई लेना देना नहीं है, सानू ये कानून रद्द ही चाहिए ने। लगातार किसान आगू भी इत्थे पहुंचे हुए हैं, जिन्हां नाल गलबात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तुहानू तस्वीरां दिखा देंगे, यही वो विज्ञान भवन है जिथे हर बार लगातार मीटिंग होंदी है। 10वें दौर की मीटिंग है, 51 दिन हो गए ने इस पूरे किसान अंदोलन नू, 51 दिन का समा हो गया है। 51 जो अंक है उसनू भी अपने आप दे विच बेहद शुभ मन्निया जाता है। तो उम्मीदां यही ने कि अज कोई चंगी खबर जो है वो निकल के सामने आ सकती है। गल लगातार कही जा रही है कि अज की मीटिंग बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि कमेटी जो है कमेटी बनाई गई सी सुप्रीम कोर्ट के वालों, उसका एक मैंबर उन्होंने भी अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। गल लगातार कही जा रही सी। डॉक्टर दर्शनपाल भी इतने मौजूद ने, की कह रहे हैं वो भी तुहानू सुना देने आ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लाई है वी वेलकम इट। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंदोलन को उठाया नहीं है वी वेलकम इट। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जी एक लंगड़ी लुंगड़ी जी कमेटी बनाती है जिहदे चारों के चारों मैंबर ने जिहड़े वो एक्ट बनाने वाले ने तो एक्ट नूं डिफेंड करने वाले ने, उस कमेटी वो मैंबरां की करनी है। मोर ओवर वी आर ऑफ द ओपीनियन कि ये जिहड़ी कमेटी बनाने का जिहड़ा है कॉन्सैप्ट है ये एक्चुअली साडे अंदोलन नूं साडे इशू नूं एक तरह का डिले करन दा डिले एंड आवर पीपल्स माइंड इज डाइवर्ट। तो नो इट्स नॉट द गवर्नमेंट, हुण ये कमेटी है जिहड़ी कमेटी साडे इशू नूं हल करेगी। सो सारा गुस्सा जिहड़ा लोगों का उस गवर्नमेंट ने अपने तो कड्ढण लई सुप्रीम कोर्ट के राही चार मैंबरां जिन्हां मैंबरां तो सानूं कोई आस भी नहीं है। तो जिहड़े साडे अंदोलन जिन्हें मैं कह के डिले तो होऊगा वो डेविएट एंड डाइवर्शन ऑफ द अंदोलन भी होगा। सो असी इसे करके जो अंदोलन के दौरान जी कमेटी बनाई है इस कमेटी के कंसैप्ट में असीं ऑलरेडी रिजेक्ट। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ डॉक्टर दर्शनपाल सुन रहे थे, जिन्होंने यही गल कही है कि सानू अज की मीटिंग तो बस कानून रद्द ही चाहिए ने। भावें सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है पर उसके बावजूद सानू तो यह कानून रद्द ही चाहिए ने। उन्होंने रद्द करने तो इलावा साडे कोल कोई होर चारा नहीं है। लगातार मीटिंगां चल रही ने, हालांकि कमेटी बना दी गई, कमेटी तो बाद भी जो है मसले का हल कितना कितने नजर नहीं आता। जोगिंदर उग्राहां विच पहुंचे हुण तां जी सुप्रीम कोर्ट तो सुनो, झाड़ झूड़ नाल इन्हां दी सारियां रलियां मिलियां ने, झाड़ झूड़ नाल इन्हां कोई असर पैंदा। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਗੀ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਕਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਪੈਂਤਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 26 ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਫਵਾਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅਫਵਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਉਗਰਾਹਾ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਗਰਾਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਕਆਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਆਊਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਇਹ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ 26 ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। सर की लगता है आज की मीटिंग तो कोई सिट्टा निकलने की उम्मीद है? भाई देखिए उम्मीद पे तो हम हमेशा रहते हैं और जितनी भी मीटिंग हुई है सब उम्मीद के ऊपर ही चली है। आज भी हम उम्मीद लेके आए हैं कि सिट्टा निकलेगा। भूपिंदर मान ने जिस तरीके से कमेटी से अपना नाम पीछे लिया, उनका जमीर जगह वो खुद किसानी बैकग्राउंड से है या किसानों के दबाव के बाद उन्होंने ये फैसला लिया? देखिए दोनों ही बातें हैं। जमीर तो जागा नहीं, उनके जत्थेबंदी ने उनको जो है प्रेशराइज किया और उनको शायद वहां से निकाला है। उन्होंने भी इसको सोचते हुए अपना कदम ठीक समय पर उठाया, यही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार ने जो एक तरीके से जाल बिछाने की कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इंटरवीन किया, उसमें कहीं जो किसान यूनियन है वो फंसती हुई नजर आई, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट और कमेटी के पास है, लेकिन फिर भी मीटिंगों का दौर जारी? ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब देखिए कि ये जो है आज हम आए हैं इस उम्मीद के ऊपर कि आज इसका जो है निर्णय हो जाए, और क्या है। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि सानू तां ये कानून जो ने रद्द ही चाहिए ने। विज्ञान भवन दी तुसीं तस्वीरां देख सकते हो, तमाम लीडर इत्थे मौजूद ने, तमाम आगू इत्थे मौजूद ने, लगातार गलबात चल रही है। वड्डे पद्धर ते सुरक्षा भी इत्थे जो है तैनात की गई है, पुलिस तो लैके सुरक्षा फोर्सिस लगातार इत्थे तैयार ने। किसान आगूआं दा पक्ष भी असीं तुहानूं लगातार सुना रहे हैं। 10वें दौर दी यह मीटिंग है, 51 दिन हो चुके ने किसान अंदोलन नूं, 26 दी कॉल भी किसानां दी उसे तरीके दे नाल बरकरार है। असीं लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ किसान आगू लगातार इत्थे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा भी वड्डे पद्धर ते तैनात है, भावें नैशनल मीडिया होवे भावें रीजनल मीडिया होवे, हर कोई इत्थे पहुंचा होया है। किसान आगूआं दा की सोचना है, किसान आगूआं दा की पक्ष है, असीं लगातार तुहानूं वो भी सुना रहे हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से अब तक की मीटिंगें हुई है, इस मीटिंग से आपको कोई उम्मीद? देखिए, हम तो समाधान को लेके हमेशा आशावादी रहे हैं, लेकिन गेंद सरकार के पाले में है। हमारी मांगे पहले दिन से वही हैं
और उसी पे हम टिके रहेंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कुछ भी हथकंडे अपनाने की कोशिश करे, सरकार के सभी हथकंडे फेल होंगे और आंदोलन के जरिए किसानों की जीत होगी। अभिमन्यु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान यूनियन एक तरीके के जाल में फंसती हुई नजर आ रही हो? सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद उन्होंने रोक भी लगा दी, उसके बावजूद कमेटी बनाई गई, हालांकि कमेटी के एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किसानों के वकील है उनका ना जाना और अब ये पूरा मामला कमेटी बनाने के बाद एक मीटिंग, आप कहीं किसी जाल में तो फंसते नजर नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, 2-3 बातें देखिए। पहली बात तो ये है कि जो माननीय कोर्ट में केस चल रहा है उस केस की हम पार्टी नहीं है, तो हमारा जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता जब आप किसी केस की पार्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब उस कमेटी में उन 4 लोगों के नाम दिए गए जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो हमने उसके तुरंत बाद कह दिया कि भाई इस कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि यदि आरोपी को ही जज बना दिया जाए और ये कहा जाए कि आप अपने केस का फैसला कर लीजिए, तो ये तो बेमानी वाली बात हो गई है। तो हमने उस कमेटी को भी नकार दिया था और अब आज देखते हैं बैठक में क्या होता है। यदि हम बैठक में नहीं जाते हैं तो फिर पत्रकार महोदय हमसे ये कहेंगे कि जी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमारा ये मानना रहा है कि समाधान बातचीत के जरिए होता है। तो आज उम्मीद है कि हम आशावादी हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। अगर आज भी लगातार मंत्रियों का यही रवैया रहा, वो कानूनों के फायदे गिनाते रहे, तो आप लोगों का रवैया किस तरीके का रहेगा? हमारा रवैया जो पहले रहा है वही रहेगा, पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 26 के निर्णायक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को जो करना है सरकार करे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। मनु जी, 26 की कॉल को लेकर भी सोशल मीडिया पे कई अफवाहें उड़ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जनपद पर आप राजपथ पे आप मार्च करना चाहते हैं, जो गणतंत्र दिवस पर मार्च होता है वहां पर ट्रैक्टर ले जाना चाहते हैं। तो आखिर 26 का प्लान है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। बाकायदा किसान लीडर को एक प्रेस नोट जारी कर भी शांति की अपील करनी पड़ी। देखिए, हमारा क्या है कि हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें सर्वसहमति से कोई भी फैसला होता है। तो अभी आगे जब मीटिंग होगी तो उसकी फाइनल रूपरेखा तैयार की जाएगी और जैसे ही रूपरेखा तैयार होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने अभिमन्यु जी को सुना, उनका भी यही कहना है कि बहुत उम्मीदों के साथ बड़िया उम्मीदां ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਐਗਰੀਡ ਕਿ ਥੀਸ ਬਿਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਆਵਾਮ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੇ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 51 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। 51 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵੇਖੋ ਆੜਾ ਜੋ ਅੱਜ 51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। इसमें वो ही होगा जो 8 मीटिंगों पहले होया, वो ही अज होगा। इसलिए साडी एक ही मंग है भी सरकार नीति और नीति साफ करे और तिने खेती कानून रद्द करने का पहला मन बना ले, फिर मीटिंग करने का मतलब है। असीं तो सिर्फ एक फार्मैलिटी करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग 'ਚ कोई उम्मीद नहीं है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਾੜੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ नहीं। ये मसला जो है तीन खेती कानूनों का या MSP का, ये पोलिटिकली मसला है। और केंद्र सरकार के विच ते और अपने केंद्र सरकार दे ते अपने केंद्र सरकार दे ते अपने किसानों दे विच ही हल होना चाहिए। असीं अपना अंदोलन और तेज करांगे। 26 जनवरी को हर हालत में दिल्ली में जिहड़ा वा वो अंदर वड़ के परेड करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਨੇ। ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 26 ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 26 ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆਗੂ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੜ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV,
ਦਿੱਲੀ।